Romans chapter 15. We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. We who means those who, the people who, 어떤 사람들, who are strong, the opposite is weak, who are strong ought to means should bear with the failings of the weak. 약자의, the weak means the weak people. People is omitted after weak. Just like the rich means the rich people. 약자의 failings, weak points죠. 약점들. 신앙이 약하니까 넘어지고 실수하고 뭔가 부족하고 열심도 없고 이러한 약점들을 짊어져야 한다. bear with. 짊어진다는 것은 이네들의 약점을 맡아서 우리가 이해해주고 또 그들의 신앙이 쓰러질 때 도와주고 그들의 어떤 죄짐을 짊어진다는 의미도 되고 bear with. 당연히 그래야 된다. 이거 오토죠. 그리고 ought not to. In other words, should not to please ourselves. Please used as verb. 동사로서 please는 즐겁게 하다. 자신을 즐겁게, 즉 satisfy, 만족시키게 해서는 안 된다. 그러니까 신앙이 약한 자들의 어떤 약점들을 짊어져야 하며 또 신앙이 튼튼한 사람들은 자기 기분을 만족시키기 위해서 신앙생활을 해서는 안 된다. Each of us should please his neighbor for his good to build him up. 우리들 각자는 선을 위하여. His means, his refers to neighbor. 그 이웃의 선, good as a noun, 선이죠. 그것은 여기서 noun으로 씁니다. 명사로. 어떤 이웃 사람의 그 선함을 위해서 이웃 사람을 즐겁게 해줘야 된다. 기분 좋게 우리가 비위도 맞춰주고 그러면 그 사람이 선해지겠죠. 착해지겠죠. 그 목적은 in order to build him up. 그를 탄탄하게 믿음의 반석 위에 세우기 위하여 to set him up on the rock of the faith. for 그 이유인죠. 이 약한 이유가 for란 말이에요. Even Christ did not please himself, but as it is written, the insults of those who insult you have fallen on me. 예수마저도 심지어 세상에 계실 때 자신을 만족시키지 않고 자기 즐거움을 위해서 살아가지는 않았으며 not A but B 구조지요. 어떻게 했습니까? but이야. as it is written. 이것은 구약성서의 것을 가리킵니다. 구약성서에 기록된 바대로 the insults of those who insult you. 당신, 여기서는 시편의 69편 9절을 가리키는데 당신은 The Lord God, 주 하나님을 가리킵니다. 하나님 아버지를 욕되게 했던 이들, 모욕하는 이들의 그 비방하는, 욕하는 소리들이 나에게 떨어졌나이다 하면 그 욕이 나한테 돌아왔나이다. 나, 다윗. 여기서 나라는 것은 의미론적으로 semantically means Jesus Christ. It refers to Jesus Christ. 그러니까 you는 God in heaven, whereas me refers to Jesus, who came to the world for the salvation of the people in the world. 나에게 떨어졌다면 그 욕이 나한테 들어왔단 말이에요. 그러면 우리가 잠시 we will look at the verse 9, chapter 69 in Psalms. 69. Chapter 69, verse 9, which says, For zeal for you a house consumes you. For zeal for you a house. Zeal means enthusiasm. 당신의 집을 위한 그 열심이 consume이 나를 잡아먹고 consume이라는 것은 이제 생물학에 쓰일 때 eat. 우리가 이 포식행위, 이 잡아먹는 거 예컨대 암세포금을 잡아먹고 이런 거 있잖아요. 이게 consume이라고 해요. 나를 잡아먹기 때문이고 또 the insults of those who insult you. you는 하나님입니다. 당신이라는 것은 하나님을 가리킬 때 우리가 2인칭으로서 3인칭, 극존칭을 가리킵니다.
19세기에도 사무엘 모함의 그 페인트드 베일이라든지 이런 작품들 보면은 우리도 그렇죠. 아버지를 당신이라고, 하나님을 당신이라고 했죠. 이것은 그 3인칭 극중칭. 사실은 히인데, 하나님 반드시 히인데, 이것이, 그래서 이 유도, 문장 속에서, 문장 시작은 반드시 대문자라지만 캐릭터로 쓰여서, 당신이겠어. 그런 말인데, 그 하나님을 가리킵니다. 하나님을 욕되게 했단 말이에요. 하나님을 욕했단 말이에요. 인설서 도 조인설 유, 하나님을 욕되게 하는 그 자들, 비방하는 자들, 욕하는 이들, 믿지 않는 이들의 그 모욕하는 소리들이 나 다윗 내게 들렸다. 이것은 이제 뒤에 오는 예수 그리스도를 가리키기 위한 예언서니까 지저스를 가리키는 미로 우리가 해석합니다. 그래서 다시 본문에 돌아와서 We will go back to the text. Romans 15. for 이유이죠. 어차피 그것은 우리가 직접적 이유지만은 앞에 상황을 설명하고자 할 때 for를 흔히 성수에서 영어 성수에서 쓰는 걸 볼 수 있어요. You can see the preposition for quite often in the English Bible, which was used as the meaning of because or since. For everything that was written in the past, 과거의 구약 성서에 기록된 모든 말씀이 everything means every word of God was written to teach us. 우리를 가르치기 위해서 기록된 것인데 so that 그 결과로 through the endurance and the encouragement of the scripture. The scriptures refers to the Old Testament and the New. 신구약을 가리킵니다. 인내를 통하여 그리고 하나님 성서, the Bible, the Scripture. 이 성서의 그 에서 붙은 것은 the New Testament and the Old, 혹은 Old Testament니까 에서 붙었어요. 그러한 구약, 신구약 성서의 말씀에 우리가 격려하는 게 많죠. 말씀 속에 이런 격려를 통해서 우리가 희망을 가질 수 있게 하니요. So that you may, 목소리에 두고 아까 그 결과로 이렇게 할 수 있다. 이렇게 해석해도 좋고. 자, 그 과거의 구약 성서의 예언자들을 통해서 쓰여졌던 모든 말씀은 그 우리를 가르치기 위해서 쓰여진 목적이 그렇죠. 가르치기. 그래서 우리가 어떻게 되는 그 가르침을 받아가지고 우리는 인내하는 신앙을 이게 견뎌내는 힘을 기르고 그 인내함을 통해서 그리고 성서의 소리를 자꾸 엔카르시고 이 격려를 통해 가지고 천국의 소망을 가질 수 있는 것이죠. 과거 시제니까 시제적으로 may 대신 might를 썼죠. Verse 5. May the God who gives endurance and encouragement give you a spirit of unity among yourselves as you follow Jesus Christ, so that with one heart and mouth you may glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. 소원입니다. 우리가 희망할 때 오래 사이서 100살 아버지 사십시오. 저도 정도 어머니한테 한 100살 살아고 아버지가 지금 90세고 어머니가 86인데 만으로 이럴 때 매일 쓰죠. 뭐 하옵소서. May you be alive long. May you live long. 이렇게 하잖아요. 장수옵소서. 하나님, 우리가 하나님 앞에는 완사를 안 붙입니다. 그렇죠? 그러나 후이아의 제안을 받기 때문에 들어붙입니다. 어떤 사람은 아직 안 붙이긴 한데 문법은 쓰기를 원합니다. 그래서 후이아의 제안이 되기 때문에 관계사, 주격 관계대명사 이럴 때는 우리가 들어붙이는 것을 원칙으로 가고 있어요. May the God who gives endurance and encouragement. 여기까지가 주어고 subject clause, subject part고 그 다음 main verb은 다시 give죠. Give you a spirit of unity among yourselves as you know Jesus Christ. 동시 상황에 as가 나왔죠. 자, 그러면 무슨 주어를 해석하면 인내와 이런 엔카리지먼트, 이 로마스가 얼마나 논리적입니까? 오래 쓰시니 다 논리적이지만 특히 로마스가 굉장히 논리적인데 아까 이 엔듀런스와 엔카리지먼트가 나왔기 때문에 그걸 이제 물고 나오는 거죠. 이런 인내와 격려, 성서의 말씀의 격려를 주시는 하나님, 성서를 예언자를 통해서 예언자 입을 통하여 기록으로 남긴 성서에서 주시는 그 장본인 되시는 이 하나님은 그 다음에 동사가 여러분에게 뭐를 줍니까? Give you a spirit of unity. 단일의 정신, 통일성의 정신, 통일의 영, 이거를
여러분, 로마 교회 여러분들에게 하나님께서 주시기를 내가 소원하나이다. 다시 말하면, in other words, 내가 기도하나이다. 이 말을. among yourselves, 여러분들 사이에서 통일을, 교회가 쪼개지면 안 된단 말이에요. 정신이 딱 하나가 되는, 한 마음이 되는. 마치 뭐 할 때 이 상황을 같이 전개하는 것이 as예요. 조동사. 그리고 구일 때는 with, 명사, ing나 pp 이런 구조로 나가죠. 예컨대 I was sitting on the chair with my arms folded. with my arms folded가 내가 좌석 앉는 상황에 같이 수직으로 따라 붙었잖아요. 그것을 절로 표현할 때, 주어동사로 표현할 때는 as를 쓴단 말이에요. 접속사 as, 동시상황, 부수적으로 빠진 상황에서 부대 상황. 문장은 다 이 상황을 가리킵니까? 여러분들이 예수 그리스도를 쫓아갈 때에, 즉 예수님을 믿고 살아갈 때에 서로 간의 성도가 내 쪼개지지 마라, 분열하지 마란 말이야. 이런 통일의 정신, 서로 단합되는 이런 한마음 되는 정신을 가지게 하옵소서. 하나님께, 하나님이 로마 여러분들에게 이렇게 주시옵소서. 이런 기도하는, 소원하는 마음. So that, 그렇게 되면서 어떤 결과죠? With one heart and mouth. 한 마음 한 입으로 You may glorify God. 하나님을, 그 하나님. 더가 붙을 필요가 없다 했죠. 하나님은 하나뿐인데 제한시킬 필요가 없으나 over 이하의 제한을 받으니까. 아까는 관계적으로 구 이하의 제한을 받았고. The God and Father. 동일 인물입니다. 더가 하나 붙으면, 더가 둘 붙으면 별개 두 개인데. 아버지 되시며 하나님이시며, 다시 말하면 주 예수 그리스도의 아버지 되시는 그 하나님, 이런 뜻이에요. 그 성부 하나님만을 가리키는 거예요, 여기서. The God and Father. 이 동일 인물, 한 인물을 오! 이하의 제한을 받으니까 더를 붙였다 했죠. God 앞에. Of our Lord Jesus Christ. 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시며, 그래, 하나님이시며 우리 주 예수 그리스도의 아버지 되시는 그 성부 하나님의 영화롭게 할 수 있단 말이에요. 유니티가 있어야 우리가 한 마음 한 입으로 하나님은 영화롭게 하게 되죠. 하나님이 우리가 분열되는 걸 원하시지 않으십니까? Verse 7. Except one another. 우리가 서로 두 사람이 이치하다지만은 여러 둘 이상이면 more than two. 즉 영어로 말하면 셋 이상이죠. 이럴 때는 one another. 서로 간에 말이야 용납하라. 좀 이해해주고 그래야 이 유니티가 있어지겠죠. 안 그러면 분열되겠죠. 서로 좀 용서해주고 이해해주고 이게 accept입니다. 영국 말하면 accept라는데 아직 accept라는 젊은 세대는 어른들이 많은데 영국에서 우리 다녀온 친구는 accept라지. 미국에서는 accept. accept 받아야 되면 accept one another. 서로 간에 용납을 하는 거, 용서해주고 좀 말이야 좀 못해도 좀 봐주고. 예, 그래서 이 말이죠. 앞에 있는 상황에 연결시키기 위해서 inserted word 삽입시켰고, 마치 just as만 해도 되는데 강조하려고 just를 흔히 씁니다. as 앞에. For emphasis, just was used before as. 강조를 위해서 just를 썼어요. Just as Jesus accepted you. 예수께서 세상에 계실 때 여러분들 로마인을 가리키기 위해서 썼지만 사실은 광기적으로는 온 세상 사람 인류를 가리키는 말이에요. 넓게 하면. 여러분들을 하나님 예수님께서 다 이해하고 용서하고 이렇게 받아들였듯이 예수 그리스도께서 마치 여러분들을 용납하신 것과 꼭 같이 꼭 자스들을 해석하자면 꼭이라 해도 좋고 안 해도 좋고 꼭 그렇게 용서한 것처럼 서로 용납을 하라. 인노투, 소해투 같죠? 뭐 하기 위해서 목적을 나타냅니다. 부정사에 인노를 빼도 괜찮지만 목적을 뚜렷이 부각시키기 위해서 이렇게 인노드나 소해제를 쓸 수 있어요. 인노드나 소해제를 안 쓰면 이것이 목적이 안 되거나 다른 거로 부정사 용법이 많으니까 해석될 수 있기 때문에 그걸 막기 위해서 이렇게 쓸 수가 있어요. 인노 to bring praise to God. 하나님께 찬양을 드리기 위해서. 예수 그리스도께서 여러분들을 용납한 것처럼 서로 간에 용납하라. 이제 유니티를 위해서, the spirit of unity를 위해서 말이야. 이해해야 안, 그렇고 교인들끼리 안 싸울 거 아니야. 지금 그 이야기를 하고 있어요. For, 그 이유는 뭐냐? I tell you, 내가 여러분에게 말하거니와 that Christ has become a servant of the Jews on behalf of God's truth to confirm the promises made to the patriarchs so that the Gentiles may glorify God for His mercy as it is written. Therefore, I will praise you among the Gentiles. I will sing hymns to your name.
이유인즉 내가 여러분에게 말하드리오나 그리스도께서는 유대인들의 종이 되셨으며, 현재 완료로 되어 있죠. 이미 끝난 그 피니시된 상태예요. 완료적 기능. 무엇을 위해서? on behalf of, in behalf of는 위하여라는 뜻이 있습니다. 여기에서 on behalf of. 우리는 흔히 on behalf of, in behalf of 하면은 전부 한국말로 뭐 대신에 계약 썼을 때 변호사는 항상 대신하잖아요. 그래서 누구누구를 대신하여 변호사 쓰면 하잖아요. 그래서 on behalf of 끝에 나오는데 at the end of the contract you can see quite often on behalf of or in behalf of. 그러나 여기에서는 그런 뜻이 아니고 이 성서 말씀에서는 무엇을 위하여라는 뜻으로 쓰여 있어요. 여기서는 위하여라는 뜻으로 쓰여 있어요. 그래서 하나님의 진리의 말씀을 위해서 유대인들의 종이 되셨단 말이에요. 말씀을 가르치려고 예수가 요금을 묻고 침뱉음을 당하고 죽기까지 그 때문에 유대인들의 종으로 오셨다. 종이 되셨단 말이에요. 그 목적은 to confirm the promises. make promise를 뒤집어서 promises which were made. 이거죠. 족장들을, 즉 아브라함, 이삭, 야곱 이런 믿음의 족장들에게 하늘의 별같이 바다의 모래같이 축복을 많이 내렸는데 야곱에게도 그렇고 이러한 내리신 약속, 축복의 약속들이죠. 이 약속들을 확인하기 위해서 하나님 말씀을 위해서 유대인들의 종이 되셨단 말이에요. So that 그 결과로 the Gentiles, 이방인들은 may glorify God, 하나님을 영화롭게 할 수 있죠. 하나님의 자비로, 하나님의 긍휼로, 하나님 봐줘야 되지 뭐, 그죠? As it is written, 구약 성서에 기록된 바대로 보면 구약 성서의 인용이 여기는 Therefore, 그래서 I will praise you among the Gentiles. 그래서 나는 유대인들 사이에서 당신, 이건 하나님을 가리킵니다. God the Lord가 you예요. 당신은 하나님을 찬양하겠습니다. I will sing hymns to your name. 나는 당신의 이름을 위하여 찬송가를 부르겠나이다. 이것은 이제 시편 18장 49절에 나오면 이 비슷한 단어를 써서 비슷한 구조를 취하는데, 오늘 이제 여러분 찬송가 40장 주 하나님 지으신 모든 세계에 보면은 후렴에 Then sings my soul, my Savior God to thee. 그것과 비슷한 구조입니다. 나의 영혼이 나의 주 하나님을 당신 하나님에게 노래 부른다 하는 이야기. 여기에서 I will sing hymns to your name이랑 마찬가지입니다. 하나님이여 감사합니다. 감사합니다. 하나님이 찬양하는 게 뭡니까? 이름을 찬양하는 것이요. To your name. 당신 이름을 힘든 찬송가 되면 sing praise라 되어 있죠. 이 구약 성서에는 18장 49절에 보면은 I will praise you among the nations. I will sing praises to your name. 그죠? hymns 대신에 praise죠. 같은 이야기입니다. 단어를 바꿔봤지만 사실은 같은 뜻이에요. Again, 다시 it says, 이때는 아까 it is written의 그 it입니다. 이번에 또 it is written 가면 지루하죠? 그래서 이 명저자일수록 로마서는 훌륭한 작가잖아요. 바울은 이 단어를 바꿉니다. 이렇게 says로 바꿔서 it is written 대신에 says를 썼죠. The book says 하듯이. 자, 이 구약 성서의 말씀 말하기를 역시 구약 성서의 인용인데 이것은 신명기 32장 43절의 내용과 관련됩니다. Rejoice, 기뻐라. OH를 줄여서 O라고 표시했어요. 흔히 이런 것을 작품에서 많이 볼 수 있습니다. 문학 작품에서. 이방인들이 Gentiles with his people. his는 God죠. 하나님의 백성들과 함께 이방인들이요. 하나님의 백성들과 더불어 기뻐라. And again. 그리고 다시 인용된 부분에서는 시편 117편 1절을 인용합니다. Praise the Lord, all you Gentiles. You Gentiles는 동격관계예요. 나라는 자격인데 you 그럼 너희는 누구냐? 구체적으로 Gentiles잖아. 모든 너희 이방인들아 혹격한 말이죠. 여러분 이방인들아 주님을 찬양하라. And 그리고 sing praises. 아까 시편 18장 49절에도 sing praises 나왔죠. sing praise to him, to his name 다 같은 겁니다. 하나님을 그리고 주 하나님을 이렇게 힘은 the Lord를 가리킵니다. 주 하나님을 찬양하라.
all you peoples. 이번에는 people에 s를 붙였어요. 아까는 all you Gentiles 했죠. 바로 앞에는. 이 people은 여기서는 국민이라는 뜻입니다. 사람들이 아니고 사람, person의 복수형은 persons인데 persons의 뜻으로 people이 있죠. 사람들, 무사람들. 그러나 people이 이러한 복수형 말고 단수로 쓰면 people as a singular means a tribe, 한 종족을 가리킵니다. 이게 이제 tribes를 쉽게 말하면 people즈는 이 tribes. 왜 이런 디스커버리 채널 보면은 아마존이나 아프리카의 종족 이야기가 많이 나오죠. 아주 재미있죠. 이제 tribe라는데 그 복수형이 peoples, 민족들입니다. nations. nations 해도 좋아요. 우리나라에서는 국민들 하고 뭐 이국에서는 인민들 하는데 그게 그 people입니다. 그럼 인민들, 즉 민족들, 뭐 종족들. 여러분 모든 민족들아 하나님을 찬양하라. 명령면은 구절주어 동사로 나와서 the sentence starts with the verb which is imperative. imperative, 이 명령구요. And again, 다시 Isaiah says, 이사야 말씀하시기를 구약성서를 다시 인용합니다. The root of Jesse, 미안합니다. The root of Jesse will spring up. 이새의 뿌리가 삭슬 틔웠어. spring이라는 것은 그 명사로 봄이죠. 봄에는 삭슬하죠. 동사로 쓰면은 씨앗이 이제 봄에 삭슬내는 거. 이것을 spring이라는 동사로. up은 삭슬 올라오는 게 up가 있어서 동사부로 as a verb phrase. 삭슬 낼 것이다. 삭슬 내가 이제 쫙 피우죠. 다시 말하면은 이새의 뿌리가 누구냐? one, 예수 그리스도를 뒤에 올려 메시아를 가리킨다. one who will arise. 일어날 자, 뭐 할 자, to rule, 지배할 자, over, 누구를 지배하느냐? The nations. 그 이방 민족 국가들을 지배할 자. 그 이새의 뿌리에서 삭제나는데 그 자는 일어나서 이란 이 열국을 지배할 자인데 The Gentiles, 이방인들은 will hope in him. 그 자에게서 희망을 가질 것이다. 쫓겨난 이스라엘 민족, 헤롯의 압박당했던, 로마의 압박당했던, 세금 착취당하고 정치적으로, 국내 정치적으로 압박당했던 이 민족들이 예수를 통하여 메시아를 통해서 희망을 갖게 되는 것이에요. The Gentiles will hope in him. 또 이방인들이, 여기서는 이방인들이 희망을 갖는 것이죠. 이스라엘 민족도 뭐 포함될 수 있겠지만. Verse 13. May the God of hope, 희망의 하나님, 희망을 주시는 하나님은 fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. 역시 기원할 때 may 주 동사를 쓴다 했죠? 아까 전에 이미 나온 기원하는 것, 소원하는 것, 기도하는 것. 희망의 하나님은 여러분을 뭐를 채웁니까? 모든 기쁨과 평화로서 여러분을 가득 채워서 뭐 할 때? 동시 상황이 애저죠. 여러분들이 하나님을 신뢰할 때에 가득 채워 주시기를 바랍니다. 하나님을 믿을 때에 하나님, 희망의 하나님께서는 여러분들에게 모든 기쁨과 희망을, 평화를 가득 채워 주시옵소서. 주게 되기를 비나이다. 뭐 이런 뜻으로 우리가. So that 그렇게 해서 그 결과로 you may overflow with hope. 희망으로 여러분들은 넘쳐 충만하게 된다. 막 overflow, 막 가득 차게 막 이 물이 범람하듯이 넘치는 overflow. By the power of the Holy Spirit. 함부로 되는 것이 아니고 성령의 권능 혹은 성령의 힘으로 희망으로 넘쳐게 될 것이란 사람 희망이 있어야 살죠. 내일 죽더라도 오늘 무리에서 나무를 심는 것은 희망입니다. Verse 14. I myself, 내 자신 강조하려고 myself를 다시 한번 썼지 안 써도 괜찮은데 I myself am convinced, my brothers, that you yourselves are full of goodness. I myself 썼기 때문에 문학적으로 you에다 yourself 쓰면 잘 어울리죠. 하나의 운 리듬의 효과가 있습니다. 그래서 나 자신을 확신합니다. 나의 형제들이요. 여기는 my brothers and sisters인데 좀 여자를 무시하는 게 이 당시에 있죠. 그러니까 우리가 의미적으로는 형제들이라 했지만 여형제까지 포함하는 또는 아버지, 할아버지, 어린이까지 다 포함한 것으로 해석으로 받아들여야 됩니다. 나 자신은 확신한다. 뭘 확신하냐? 대비를 확신한단 말이야. 나의 형제들이요.
나의 형제들이여, 나의 믿음의 형제들이여, 나 자신은 여러분 자신들이 선으로 가득 차 있으리라 확신합니다. 그리고 역시 카마는 end가 생략된 구조입니다. complete는 형용사고 are complete in knowledge. 지식이 완전하며 완벽할 정도로 지식을 갖추고, 그리고 and are 역시 생략되고 competent 유능한 형용사죠. 비동사죠. 앞에 나왔으니까 두 번째 쓸 필요가 없습니다. competent to instruct one another. 서로 간에 가르치를 능력이 있으리라고 있다고 확신한다는 것이죠. competent 능력 유능한 가르칠 만한 능력이 있다고 나는 확신한다. I am convinced, I am sure, I am certain 이런 뜻이에요. I have written you quite boldly on some points as if to remind you of them again because of the grace God gave me to be a minister of Jesus Christ to the Gentiles with the priestly duty of proclaiming the gospel of God so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, satisfied by the Holy Spirit. 나는 아주 담대하게, very boldly 뜻으로, quite boldly, 담대하게 여러분에게 내가 편지를 써왔단 말이에요. 예를 통해 써왔겠죠. on some points, 특히 몇 가지 사람들에 관하여 마치 뭐처럼 as if to remind는 I reminder가 같아요. to 대신에 I reminder, to reminder를 I reminder로 바꾸면 됩니다. 이런 용법이 있어요. as to reminder를 여기서는 to 대신 I를 써서 I reminder 하면 돼요. 대문 3포인트입니다. 마치 내가 여러분들에게 다시금 그 몇 가지 사람들에 대해서 기억시키 주려는 듯이, 저 기억시키기 위해서 이런 뜻이에요. 담대하게 편지를 써왔는데 그 이유는 because of the grace, because of 다는 명사가 나오죠. God gave me, 하나님이 내게 주신 은총 때문에 뭐 하는 은혜냐 하면은 to be a minister of Christ Jesus, 예수 그리스도의 사역자가 되도록 하나님께 주신 은혜. to the Gentile, 이방인들에게 사역자입니다. 가르칠 로마 이방인들이니까. with the priestly duty of proclaiming the gospel of God, 하나님의 복음을 선포하는 사제적 의무. 크리스트 명사인데 엘로이 붙이면 형용사가 되죠. 사제적 의무감을 갖고 가르칠, 이방인들에게 가르치는 이러한 사역자가 되도록 나에게 주신 그 은혜 때문에. So that, 그래서 그 결과 뭐가? The Gentiles might become an offering acceptable to God. 이방인들이 내 복음을 받아들이면 하나님에게 받아들일 만한, 즉 하나님이 받아들일 헌물이 되죠. sacrifice, offering은 sacrifice죠. 헌금이든지 옛날 재물을 태우고 했잖아요. sanctified by the Holy Spirit, 성령에 의해서 거룩해진 그 offering이 될 수 있는 것이죠. 여기까지 질문 있습니까? 그러면은 계속 끝내죠. Therefore, 그래서 I glorify, 나는 자랑한다. 질문 있으면 언제든지 중단하고 질문하세요. 나는 자랑한단 말이에요. In Jesus Christ, 그리스도 안에서, 예수 그리스도 안에서 나는 자랑합니다. In my service to God, 하나님에게 대한 내 봉사, 사역이죠. 사도로서, 종으로서 하는 봉사에 함에 있어서 나는 예수 그리스도 안에서 참 자랑스럽다니 하는 일이 자부심으로 가득 차 있어. I will not venture to speak of anything except what Jesus has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God by what I have said and done, by the power of signs and miracles through the power of the Spirit. 여기에 잘 보셔야 됩니다. 조금 어려운 부분이 있습니다. 나는 venture란 말은 되어래요. 그러니까 I will not dare, 난 감히 무마하지 않겠다. 여기서 venture는 감히 무마하는 되어야 뜻이에요. 나는 감히 말하지 않겠다. 어떤
것에 대해서도 뭐에는 아무 것에 대해서도 말하지 않겠다. 뭐에는 예수 그리스도가 나를 통해서 달성한 것을 제외하고는 아무 말도 하지 않겠다. 뭐함에 있어서 이방인들을 하나님을 복종하도록 인도함에 있어서 내가 인도함에 있어서 그리스도께서 나를 통해서 나를 도구로 썼죠. By what I have said and done 내가 이제까지 가르치고 말해오고 행해온 것을 통하여 하나님을 복종토록 이방인들을 이끌매 있어서 나를 통해서 하나님께서 그리스도께서 이룩하신 것 외에는 아무 말도 하지 않겠다. 난 그것만 전하겠다. 그렇죠? 나를 도구로 주여 나를 평화의 도구로 써주소서 있잖아요. 나를 도구로 쓴단 말이에요. by 방법이죠. by what I have said and done. by the power of signs and miracles. 수단이죠. 표적과 기적의 파워를 통하여. 그런 게 없으면 안 믿거든. 죽은 자 살아나고 말이에요. 막 병 고치고 이러니까 이 기사와 기적이 일어나니까 그냥 믿는단 말이에요. 그게 수단으로 쓰는 거죠. Through the power of the Spirit. 거기에는 성령이 있어야 이런 기적이 일어나요. 뭐? 성령을 통하여. 그렇죠? 이제 흑기 주석에서는 말한 것은 성령이고 행한 것은 이사와 기적이라 이렇게 관련되었는데 그것은 잘못됐습니다. 흑기가 주석을 참 잘했는데 제가 보니까 그것은 존 켈빈의 주석이 좋아요. 존 켈빈은 말하고 행한 것 I have said and done을 성령의 능력으로 했다 했어요. 그렇죠? 성령의 능력으로 행하고 기적을 말하고 행한 것이지 우리가 보면은 성령을 통해서 말했다. 그 행동은 뭐 기도하는 행동이 뭐 기적이 일어나니까 이사와 기적이 아니느냐 그렇게 분리시키면은 말은 그럴싸할지 몰라도 문법 구조상 안 맞고 또 아이디어도 존 켈빈처럼 하는 것이 무난합니다. 자, 그래서 내가 말하고 행동한 것을 통해서 다시 말하면 이것은 이사와 기적의 능력에 의해서죠. 다시 말하니까 대시가 꺼졌잖아요. 거기에는 성령이 쓰임, 성령이 역사하는 것이죠. Through the power of the Holy Spirit. 호리가 생략되어 있는 것이죠. So, from Jerusalem all the way around to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. 나는 그래서 예루살렘에서 줄곧 쭉 크게 일리쿨림 그 주변까지 어라운드 그 주변까지 말이에요. 넓은 지역 분포에 걸쳐서 사역 지역이죠. 나는 충분히 그리스도의 복음을 선포해 왔다. 그리고 it has always been my ambition to preach the gospel. 복음을 선포하는 거, proclaim을 이번에는 preach라 썼어요. 같은 아이디어인데 단어를 자꾸 바꾸죠. 명문장가들이 명수호설 같은 다 그렇죠. 문장이 아름답습니다. 복음을 선포하는 것이 나의 야심이 되어왔다. 이때는 가지고 to preach 이것이 진주가 되는 것입니다. 늘 복음 선포가 내 야심이었는데 이 복음에는 where Christ was not known. 이곳 즉 선포 지역이죠. 선포 지역에는 그리스도가 안 알려져 있는 지역이야. 예수를 모르는 지역, 복음이 안 들어간 곳에, 복음이 안 들어간 곳에 복음을 선포하는 것이 내 야심이었다. 꿈이었다. So that 그래서 그렇게 전파함으로써 그런 지역에 전파함으로써 그 결과는 뭡니까? I would not be building on someone else's foundation. 어떤 다른 사람의 기초 위에 내 틀을 세우지 않게끔 말이에요. 남이 전도하는데 가서 신장을 배우고 이런 개척교회 안 하겠다는 거죠. 그래서 would not build인데 부호적 표현에서 be building이 있었어요. 그래서 be building을 build 한다고 표현해도 좋아요. 근데 대화체에서도 드라마 보면 이제 이 BIG를 즐겨 쓰죠. 진행이 아니고 이 빌드와 단순히 같아요. 비빌딩은. 그래서 이는 뭐냐? 일반적으로 편하게 얘기할 때 이런 구조를 취합니다. 비빌딩은 그저 빌드와 같다 이렇게 이해하면 됩니다. 레더 오히려 그냥 나무 터 위에 내가 갔어 말이야. 빌부터 그래 안 하고 이것이 레더죠. 그렇게 안 하고 어떻게 대조적으로 as it is written 구약 성서에 기록된 바대로 those who were not told about him 그에 대해서 들어보지 못한 사람들 복음이 씨가 전혀 안 들어갔던
예수에 대해서, 하나님에 대해서 전혀 모르는 이러한 사람들이 보게 될 것인가? 예수를 통해서, 말씀을 통해서 하나님을 보게 될 것이며, 그리고 those who have not heard, 복음의 소식을 들어보지도 못했던 사람들이 더 하나님 말씀을, 비유의 말씀을 깨우치고 이해하게 될 것이라는 구약의 말씀처럼 말입니다. 전혀 안 들어봅니다. 그리스도 소식을 모르는 그런 지역에 가겠다는 것을 앞에 문장과 관련해서 표현하고 있어요. Verse 22, This is the reason why I have often been hindered from coming to you. The reason 생각되어 있죠? 이 성선 말이에요. 이게 짧게 나가니까 우리말에서는 이 맞춤표도 없잖아요. 구두점 안 써도 되고 명예에서는 이렇게 구두점이 나와 있지만, 그러니까 the reason부터는 뭐 이렇게 간편하게 잘라버리는 거예요. This is the reason why. 이것이 이유다. 어떤 이유냐? The reason 이렇게 표현 안 되어 있지만, 나는 내가 종종 여러분들에게 가는데 방해를 하는 이유가 19절 후반에서 21절까지 이런 이유 때문에 내가 방해를 받아가지고 여러분들한테 못 갔다는 거지, 이런 이유로. But 그러나 now that there is no more place for me to work in this region. 자, 상기예요. 지금 바로 앞에 언급된 이러한 지역들에서 내가 이제 할 일, 사역할 일, 할 장소가 이제 더 이상 없으므로, 또 그리고 신스 이유죠. 비코즈죠. I have been long for many years to see you. 여러분들, 로마에 있는 여러분들을 보고 싶은 마음을 오랫동안 막 longing, 사모하다, 막 간절히하다죠. 간절히 long to see니까 간절히 보고 싶은 마음을 내가 품어왔기 때문에 나우데트는 무음 이물어죠. 나우데트도 이물어고 신스는 때문에 강한 이유고 나우데트도 이유지만은, 자, 두 개의 부사절이 나옵니다. 첫째는 나우데트절, 그다음에 신스. 나우데트, but now that there is no more place for me to work in this region. 상계 은관 이란 지역에서는 내가 이제 할 일이 없어지고, 또 그리고 내가 여러분 보고 싶은 마음을 이렇게 동안 품어왔기 때문에 I plan to do so. do는 see you지요. 그래서 여러분들을 만나볼 계획이다, 마음이다. 계획을 갖고 있다. When I go to Spain, 내가 스페인 갈 때 너희들한테 잠깐 들리겠다 이 말이죠. I hope to visit you while passing through. 내가 지나가다가 여러분들을 찾아볼 길을 바란다, 이 말. 그리고 hope 역시 걸려서 hope to have you assist me. have 목적음 하면은 사역동사니까, have가 사역동사로 쓰였으니까 원형동사 assist 같죠? On my journey there. there는 스페인이죠. 스페인으로 내가 여행하는 중에 여러분들이 나를 도와주도록 내가 해야 하게 되기를 희망한다는 말은 뭐냐면, 내가 스페인 갈 때 너희들한테 좀 들러가는데 그것을 몇 명이 나를 좀 집도 좀 안내하고 심심찮게 얘기 동무되고 같이 가자, 그런 말이에요. 캔터베리 이야기, 그런 신앙인들이 주고받는 이야기들이 나오잖아요. 가는 길에 그런 것처럼 이야기를 하고 말이에요. 뭐 하고 나면 After I have enjoyed your company for a while, for a short time이죠. while은 짧은 시간을 가리킨다. while means time. 은은 3이라는 뜻이고 있어. while은 time, 시간을 가리킵니다. 잠시 여러분들과의 컴퍼니는 교제, 성도의 교제, 커뮤니언. 우리가 성도의 교제를 커뮤니언, 다른 말하면 커뮤니언십 이렇게 말하는데, 이것이 컴퍼니입니다. 일반 영어 단어였습니다. 잠시 여러분들과 교제를 즐기고 나서 내가 스페인으로 계속 갈 텐데, 그때 몇 명 나하고 동의할 사람 데려가는 거죠. 수행원으로. 나 이제 그러나 however는 바꿔. 그러나 나는 I am on the way to Jerusalem in the service of the saints there. 예루살렘의 대여입니다. 예루살렘이 대여예요. 예루살렘에 있는 성도들을 사역하러, 봉사하러, 그 좀 더 가르치고 이렇게 사역하러 예루살렘으로 지금 가는 중에 있는데, be on the way 가는 중이죠. 강조하려고 my를 썼어요. my 대신에 정관사 들을 써도 괜찮고. for 왜냐니까 Macedonia and Achaia were pleased to make a contribution for the poor people이고, among saints in Jerusalem. 예루살렘에 있는 성도들 중에 가난한 자, 성도 중에는 뭐 먹고 사는 사람도 있고 좀 부자도 있고 가난한 사람이 많겠죠, 옛날에 때. 이게 the poor people이에요. 예루살렘에 있는 믿는 사람들 중에 가난한 신자들을, 이 사람들에게 좀 이 마세도니아는 지역이나 도시는 이 당시에 다 도시 국가들, 뭐 이런 부족 국가들이니까 대개의 경우가 막 도시 국가 아니더라도 이 도시민들, 시민들을, 도시는 도시민을 가리킨다. 민. 메소도니아와 마케도니아와 아케이아에 있는 시민들, 사람들이 기꺼이 모임했다는 것, 즐거운 마음으로
헌금을 좀 했다는 거죠. 기부금을 요새부터 뭐 수혜 지역에 헌금하는 걸 make a contribution 한다. donation 했단 말이에요. 기부를 했다는 거지. 예루살렘에 있는 성도들을 위해서 이방인들, 마세도니아와 아케이아에 있는 이방인들이 이 선민들 중에 가난한 사람들을 위해서 좀 이게 이웃 돕기를 했단 말이에요. 데이는 이 마세도니아와 아케이아에 있는 도시를 가리키지만 도시민을 가리킵니다. 시민. 이 그들은 이 양도시의 사람들은 플레이스토드 기꺼운 마음으로 즐겁게 도왔는데 그렇게 했는데 and indeed 정말이지 강조사 indeed 이 두 도시민들은 owe it to them은 유대인들 중에 가난한 성도들. 이 성도들한테도 뭐 넓게 말하면 유대인 전체 들한테도 그런 빚을 졌다는 거지. 자, 그러면 자기는 헌금하는 데 대해서 이네들도 신세진 게 뭡니까? For. 왜냐하니까 그 이유가 뒤에 나옵니다. For. Yeah. If the Gentiles have shared in the Jews' spiritual blessings. 이 이방인들 말이야. 이 두 도시민을 구체적으로 말했지만 여기서는 다시 광의적으로 보편자로 돌아왔죠. 젠탈. 이방인들은 유대인들의 영적인 축복, 신앙은 유대인들이 낳거든. 그것 때문에 이네들 믿은 거 아닙니까? 예수의 제자들이 다 유대인들 아닙니까? 어부고 뭐 이러니까. 바울 사도도 유대인이고 로마 시민권은 있지만 유대인들의 영적인 축복을 이방인들이 득받잖아요. 함께 나눴기 때문에. 나눴다면 데이는 그 이방인들도 유대인들한테 신세진 거 아니냐? 뭐 할 to share with them. 그 them은 유대인이고 유대인들과 함께 they have material blessing. 자기들은 돈이 있으니까 돈을 함께 나누어 가질 그런 신세를 진 거 아니야? 빚을 진 게 아니야. 그러니까 너는 물질로라도 보상하라. 복음의 씨가 예수를 예루살렘을 통해서 유대인들을 통해서 너희들한테 들어갔으니까 이방인들 좀 가난한 유대인들 너희들을 이방인들이 도와란 말이야. So 그래서 after I have completed this task 이런 일 앞에 문제에 관련된 이 일을 내가 finished. complete means finished. 끝낸 후에 그리고 and have made sure that they have received this fruit. 이러한 그 일을 끝내면 열매가 있죠. 이러한 열매를 내가 꼭 받아들인 후에 I will go to Spain. 나는 스페인으로 가서 visit you on the way. 가는 길에 여러분들을 뵐리겠다. I know. 나는 안다. That when I come to you. 내가 여러분들에게 갈 때는 I will come in the full measure of the blessing of Christ. 그리스도의 축복을 왕창 가뜩이나 갖고 내가 가겠다. come은 여기서는 go의 뜻입니다. 복사 끝났는데. 네? 복사. 네? 복사. 28절에서 끝났어요. 복사가요. 그럼 계속 또 다음 며칠 안 남았지만 지금 죄송합니다. 자, 그 다음에 30절. 좋은 말씀 했어요. 제가 verse 30. I urge you. 나는 여러분들에게 my brothers를 아까 했죠. 오늘 my 빼고. 형제들이요. 내가 여러분에게 촉구합니다. By our Lord Jesus Christ. 우리 주 예수 그리스도를 통해서 by the love of the Spirit. 성령을 말합니다. 성령의 사랑을 통해서 urge you. 그 다음에 부정사는 부조거든요. 뭐 하도록 촉구하냐. To join me. 나한테 합세할 것을 촉구한다. In my struggle by praying to God for me. 나를 위해서 하나님에게 기도함으로써 내가 애써 노력하는 여기서 struggle은 effort 나의 노력 나를 위해서 하나님한테 여러분들이 기도해 줌으로써 내가 애써 전도하는 일에 합세하기를 축복한다. 기도로서 나의 일을 도와달라 이 말이야. 나를 위해서 pray 기도하라. That I may be rescued from the unbelievers in Judea and that my service in Jerusalem may be acceptable to the saints there so that by God's will I may come to you with joy and together with you be refreshed. 기도해달라. 내가 유대에 있는 믿지 않는 사람들한테서 구출되도록 하는 믿지 않는 사람한테서 얻어 터지고 발길을 지른다고 고소당하고 감옥에 가고 실제 참 예루살렘에서 체포돼가지고 그죠? 계획대로 스바나 가는 길에 로마인들을 못 만났습니다. 오히려 로마의 감옥으로 끌려가게 됐거든. 그런 했었지. 그러니까 얻어 터지지 않도록 레스큐 되도록 좀 말해야 남는 사람한테 이렇게 안 당하도록
좀 기도해달라고 겁이 난데 그 실제 당했지. 제가 예감이 있으니까 이런 기도를 부탁했겠지. 그리고 and that 역시 앞에 that이 걸리죠. play랑 that 같은 구조에 걸리고 my service in Jerusalem 예루살렘에서 내 사역하는 거 하나님 말씀을 전하는 것이 may be acceptable to the saints there. 그 예루살렘에 있는 성도들에게 받아들일 수 있도록. 믿는 사람들이 말이야 서임원 믿는 사람들이 막 꼭 말이야 애를 많이 먹였잖아요. 우리 죄수들, 그 정스리 인생들, 상류 인생들, 그리고 좀 뭐 죄 많고 흠 많은 이런 세리들 이런 사람들을 이 대체적으로 오히려 예수를 받아들이는 이런 아이러니도 그러지. 그리고 이런 성도들에게 받아들일 수 있도록 날 배척하지 않고 날 욕하지 않도록 그렇게 기도해라. 소대 그러면서 어떤 결과? 소대 방식 결과거든요. By God's will 하나님 뜻에 의해서 I may come to you 여러분에게 내가 나아가게 되죠. 기쁨을 가지고 그리고 여러분들과 함께 또 be refreshed. refresh는 새 힘을 얻다는 거예요. 휴식을 취하는 거예요. 이제 피곤하면 좀 쉬어야 되잖아요. 한번 세상 사람 같으면 뭐 이제 서로 파티하고 이렇게 한잔 먹고 놀고 춤추고 이게 refresh입니다. 이렇게 좀 푹 쉴 수 있게끔. The God of Peace. may가 생략된 구조입니다. may 정중하게 표현하면은 might. might가 생략된 구조. might the God of Peace 평화의 하나님이 be with you all. 여러분 모두 you all은 동격관계에게 있을지어다. 있기를 소원하나이다. 아멘. 아멘.